ओडिशार मोर समस्त भाई भौणी को मोर ये रज संक्रांतिर अभिनंदन। आज मो गोटे बहुत बड़ भाग्यर दिन जे क्लिनिक रे जी विशिष्ट शिक्षाविद लेखक तथा जड़े विद्वान आउ ज्योतिर्विद श्रीजुक्त पृथ्वीराज पात्र सार को मु पाइली जे कि मेडिसिन पे आसते। तो मुझे सुजोगटा हाथ छड़ा करने को चाहिए कि शुणापी हठात आउ किसी तो मुंड को जुटलानी खाली सार तो बहुत नॉलेज अगाध ज्ञान तथापि मु पचारि सार आप दुई पद खाली कहतु कर्म आ भाग्य उपरे तेणु रेकर्डिंग टी बहुत तरतर हो आपन देखो सार के सुंदर भाव में कर्म आ भाग्य उपरे छोटिया डिस्कसन टे करिसेंती। आशा करुच्चे आम समस्ते भिडियो टी उपभोग करवा। नमस्कार सर। अनेक समय बहुत लोकंकर कर्म आ भाग्य को लेकिन बहुत कंफ्यूजन थाए। कर्म तुमने कहते केवल कर्म कर्म करके आम रास्ता पहुंच पार आम जीवन लक्ष्य पहुंच पार। आउ किसी लोग कहते भाग्य छड़ा कि ना जहाँ भाग्य थो केवल ता ही भाग्य। तेणु आपन आमको ये जो टॉपिक दीटा कर्म और भाग्य ता विषय टिके क्लैरिटी दियंतु हमको। जो प्रश्न आप पचारे एटा दीर्घ दिन प्रश्न जब सृष्टि आरंभ होती से दिन कर्म आ भाग्य को नहीं अनेक जुक्तितर्क हो विचार विमर्श करा जायछि, किंतु एपर्यंत कहीं प्रकृत सिद्धांत पहुंची नहांती। ताधु अधा भाग्य को विश्वास करुला बेले अनेक कर्म उपर विश्वास करती। किंतु मु जेति मोर जीवन अभिज्ञता पाई मु केवल मोर अभिज्ञतार कथा कहबी। कौन सी निर्दिष्ट शास्त्र को अनुसरण करी कहवाई चाहूना, कारण अनुभूतिर कथाटा सब प्रभावी हुए। आम कहार सुना कथा उपरे गुरुत्व दे माड़ी जीवा सीना किंतु आगे पारिबाने। आपण माने देखुथिबे अनेक प्रवचन दिया जाइछि। आज के 5-10 वर्ष पूर्वर प्रवचन उपरे एते गुरुत्व दिया जाउथला जे जेमिति सेमाने प्रवचन सुनी निजे भगवान पलटि जाइछन्ति, किंतु कहार किछि परिवर्तन घटी नाही। कारण ये सब आगुरु स्थिरीकृत। आपण कहार भाव प्रवणता कथा सुनिले किछि समय पई आपण को मनटा तरल जाई पारे, आपण मन को बदली दे पारंती, किंतु ता स्थायी भाव में रहे नाही। जेमिति आपनकर गोटे कुशन रे बसी थिले किछि समय ता दबी जाए, जेतोला आपण उठी जांती पुणी ता पूर्व जगह को फेरी आसे। हमर मन मध्य ठीक से भली अवस्था रही। ये मन आम अधीनस्थ नुहे। तेणु जो आम मन आम अधीनस्थ नुहे आम केमिति की काम करि परिबा। अनेक कहती जे आम कर्म करके आम किछि आगौचे, किंतु प्रकृत कर्म करिबार प्रेरणा आउ जने के दिए। जो कह जाइछि करी कराउ थे थाए मुहि मोबिनु अन्य गति नाही। आम भितर किए जने रही कि आमको विभिन्न कर्म करने पे प्रेरणा दे थाए। आम निज इच्छा आम किछि करि पारंती नाही। जदि करि पारथांते आपण जानिथिबे जे दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी टाणई तेणिकी जाए। गाईटी ता निज इच्छा रे अधिक बाट जाई परिबो नाही। तार जो निर्दिष्ट परिधि मध्य सी जीवासा करि परिबो। आमर भाग्य डोरी मध्य आमे आउ जनक द्वारा नियंत्रित होछे, जहाकू आमे भाग्य बोली कहबा। कारण मु जति अनुभव करिछि जे घटिबार जहा घटिब निश्चय आगुरु ताहा तो स्थिर बुझिबाकू हेबो ताही भाग्य निमित्त मात्र नर। जो केतंकर जुक्ति देखाती आमे तो जुक्ति जदि करबा बहुत प्रकार जुक्ति रही। कारण जुक्ति निकट रे सत्य बेले बेले असहाय हो पड़े। किंतु मु बर्तमान जो जुक्ति देखा चाहूँगी ताहा केवल भाग्य एवं भाग्य छड़ा पथ नाही। भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुष। तेणु आमे जो कर्म करुचे जे अनेक कहते आमे डाहाण हाथटा नेले पाटिकी आमे खाऊचे,
ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ହାତଟା ନ ନେଲେ କେମିତି ଆମେ ଖାଇବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କର୍ମ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ରହିଲା ଯେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛେ, ମାଛ ଖାଉଛେ, ମାଂସ ଖାଉଛେ, ଏ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଭୋଜନ ଆମେ କରୁଛେ, ତାର ପାଚକ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମ ହାତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ। ଆମେ କହୁଛେ ନା ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ନା ବଦଳେଇଲେ ବି କିଛି ହବନି। ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇକି ଅଧିକ ଗୁରୁପାକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାକସ୍ଥଳୀ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଯାହା ଘଟିବା କଥା ସେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିର, ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଜୀବନ, ମଣିଷର ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ନାଟକ ଭଳି। ଆର ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିଛନ୍ତି, ଆର ଜଣେ ଲେଖକ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକି ମଞ୍ଚ, ଏ ଦୁନିଆ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ଜଣେ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଜଣେ ଭିଲିଆନକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉ, ତାକୁ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିବ, ନାଟକକାର ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିବ ସେ ଜେଲ ଯିବ, ତା ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାରେ ଗତି କରିବ। ଯଦି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଥାଏ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ହତ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସେମିତି କରିଦେଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଲି ଟେକାମାଡ଼ ଖାଇବ। ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯାହା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଧନ ନେବା। ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତାମତ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସଞ୍ଚାର ହେଲେ ତାର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଚରିତ୍ର ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଛି। ଯଦି ତାହା ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ତେବେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଏବେ କରିପାରିବା? ତାକୁ ଆମେ କାହିଁ କର୍ମ ବୋଲି କହିବା? କାରଣ କର୍ମ ଆମ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ। ଆମ ମନ ଆମ ଉପରେ ଆମେ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଥିଲେ, ମନ ତୋହର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ସେ କହିଥିଲେ କେବଳ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସେ କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆମର ଯୋଉ ମନର ଷ୍ଟେରିଂଟା ରହିଛି, ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଯିଏ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ନାମିତ କରିପାରନ୍ତି। ରାମ କହିପାରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କହିପାରନ୍ତି, ଜେସସ୍ କହିପାରନ୍ତି, ଆଲ୍ଲା ବି କହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ଆମେ ନାମିତ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳ ହେଉଛି କେବଳ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଆମେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯିବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ହାତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଦଣ୍ଡେ ନିମିଷେ ଥିଲେ ପ୍ରାଣ, ନ ନେଇପାରେ ଜନ୍ତୁରାଣ। ତାହେଲେ ଏଠି କର୍ମ କଥା ତ ଆମେ କହିପାରନ୍ତି ନା, ମୁଁ ତ ଏଇନା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ମୋ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଲିଯିବି, ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହଉନାହିଁ। ଯଦି ତାହା ସମ୍ଭବ ହଉନାହିଁ ତାହେଲେ କର୍ମ କଥା ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିବେ ତାହା ସ୍ଥିରୀକୃତ। ଯଦି ତାହା ସ୍ଥିରୀକୃତ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ପକାନ୍ତେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ପ୍ରବଣତା କୌଣସି ଏକ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ପଚାରିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଆସିଥିବ। ଆପଣ ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥିବେ, ସେ 13 ଥର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 13 ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିଲେନି, ମରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାପରେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ତାମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ କିଛି ଶକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଲ୍ଲାଟ ହେଇପାରିଲେ। ତେଣୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କର୍ମ କଥା କେମିତି କହିପାରିବା? ଖାଲି ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ହଁ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଦେଉଛି, ମୋର ହଜମ ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ଡାହାଣ ହାତ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବଳ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବଳ ହଟିଯିବ ଆପଣ ବି କହିବେ ନା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଆ ଥିଲା। କେବଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେହରେ ବାହୁବଳ ଥାଏ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କର୍ମ କରିକି ଏଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହୁବଳ ହଟିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉ, ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ ହଉ ଏବଂ ଆମେ କହୁ ଯେ ଭଗବାନ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଆ ଥିଲା, ହେଲା ଆଉ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ କାମଟିଏ କରୁ
ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଉପକାର କରୁଛେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ତାର କେତେ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ଖରାପ କାମଟିଏ କରୁଛେ କାହିଁ ସେ କଥା ତ କେବେ ଉଠଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ସେ ଭୋଗ କରିବ, ସେଥିରୁ କେହି ଅନ୍ୟଥା ହେଇପାରିବନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଏଟା ଦୀର୍ଘ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ମହାଭାରତର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟେ ମନେ ପକେଇ ପାରେ ଯେ ଆପଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସଭାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଠାରୁଥିଲେ, ତାପରେ ସିଏ ମନା କରିଦେଉଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପଚାରିଲେ ଆରେ ଭୀମ ଏମିତି କ'ଣ ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଠାରି ଦେଉଛୁ, ସିଏ ହାତ ହଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ଏମିତି ହେଇପାରିବନି, ତୁ ଏମିତି ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଉଛୁ କପାଳରେ, ଇଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସେ ଭୀମ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ତମେ ମୋ କପାଳର ଯେଉଁ ଲିଖନଟା ଅଛି ବଦଳେଇ ପାରିବ କି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ବଦଳେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜାଣି ହେଉଛି ଯେ କପାଳ ଲିଖନ କେ କରିବା ଆନ। ଆମର କପାଳରେ ଆମର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିତୃମାତୃ ଗର୍ଭରେ ସଞ୍ଚାର ଲାଭ କଲେ, ମାତୃଗର୍ଭେ ସଞ୍ଚାର ଲାଭ କରିଛେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କର୍ମ କଥା କେବଳ ବାହ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ନିଜସ୍ୱ ବିଚାର। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଭାଗ୍ୟଂ ଫଳତି ସର୍ବତ୍ର ନ ବିଦ୍ୟା ନ ଚ ପୌରୁଷ। ନମସ୍ତେ। थैंक यू सर, अपन के सुंदर भाव में कर्म और भाग्य ଉପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆନାଲିସିସ୍ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ এই ভিডিওটি ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ସାର୍ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍ତେ।